हर एक दी भूमिका तय करना हाई कमान का दायित्व है। और जे कोई आदमी नूं ये शंका होवे कि मैं हाई कमान तो उपर हाँ, तो मैं समझना कि वो गलतफहमी हो सकती है। कमेटी गठित हुई, उत्तों फोन आए, साਰਿਆਂ ਨੂੰ समझाया गया, तो उदों बाद भी पोस्टर लग रहे हैं। कैप्टन साहब के एरिए सिद्धू साहब ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ नहीं, शासनहीनता होने नहीं देनी आपां हुण, ये होनी नहीं हुण। ये हर एक ने अपने दायरे च रहना है और हर एक नूं अपनी औकात च रहना पैना। ਇਹ ਸਿੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? देश के अंदर जे मैं कहां कि पंजाब बहुत छोटा जिहा साडा सूबा है। इस पंजाब दे विच जे राष्ट्रपति बनाया सिख ज्ञानी जैल सिंह ते कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बहुत छोटे सूबे दे विचों देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह नूं बनाया ते कांग्रेस पार्टी ने बनाया। बीजेपी वाले कि असीं पंजाब दे विच मुख मंत्री का चेहरा दलित लियावांगे। ये दलित प्यार नहीं आ, ये कुर्सी प्यार आ। मैं बीजेपी वाले नूं कहांगा कि देश के अलग अलग हिस्सों के विच तुहाडी सरकारां हैगियां, क्यों नहीं किसी स्टेट दे विच मुख मंत्री दलित बना लेंदे? फिर इत्थे आके मैसेज दिओ। हुण तुसीं राजनीतिक रोटियां सेकण वास्ते ये नाटकबाजी ड्रामेबाजी कर रहे हो। ये दलित हुण कोई बंधुआ मजदूर नहीं। तो बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल के गठबंधन का सवाल आ, ये स्वार्थ और लालच के आधार पर गठबंधन है। ये पैसा कमान ते पावर ग्रैब करने लई गठबंधन आ। ये गठबंधन कोई दलितों के भले च थोड़ी है। ये दलितों का की भला इन्होंने करना पई? सुखबीर सिंह बादल उन्होंने सलाह दी सी कि फिर दलितों को ज़्यादा सीटां दे दो, फिर 97 सीटां मायावती की पार्टी को BSP नूं दे दो, तो बई 20 ते तू लड़ ला आप। और क्योंकि जे फिर दलित ज़्यादा जित के आएंगे तो तादी तो दलितों का भला होएगा ना। कि अकाली दल जूनियर पार्टनर बने, BSP सीनियर पार्टनर बने, क्योंकि जी BSP है नेशनल पार्टी है और ये जी अकाली दल है सुंगड़ी हुई छोटी जी पार्टी है। पर ये एजेंट ने बीजेपी के याद रखना, अकाली दल वाले तो और आम आदमी पार्टी वाले, इन्हों का जिन्होंने निहंगां के बाटे वांगू कहते ना, आ तिन्हों ना मांझ के भेजणगे लोग फिर गल करें। इंजैक्शन का अज रेट इन्होंने आसमान से चुक्या। जिहड़ा 3000 का इंजैक्शन 40-40 रुपए किन्ने विच पवाया? केंद्र की सरकार ने। फिर ऑक्सीजन का हाल बुरा किन्ने कीता? केंद्र की सरकार ने। ये जिहड़ी मेडिसन साल्ट है, साल्ट दे कंट्रोल हैगा केंद्र सरकार का। 4-4 गुना रेट वधाते। जो रेट वध गए, ऑक्सीमीटर जिहड़ा सी वो 290 रुपए का असीं लै रहे सी, उहदा 800 रुपए रेट किन्ने कीता? केंद्र की सरकार ने। ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ RS ਲਿਬਰੇਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਰਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਲੈ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਆਗੂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ CM 2 ਲਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਤੋਂ। ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत धन्यवाद तुहाडा। सारे दर्शकों का मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। ਵੇਰਕਾ ਸਾਹਿਬ, 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਚੱਲੀ,
ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਰਤ ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਪਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦਲਿਤ ਸਮੂਹ 'ਚੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਇੱਕ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਮੋਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈ ਦਲਿਤ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗਾ ਮੰਚ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਇਆ ਸਿੱਖ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹ ਦਲਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਰਦਾਰ ਬੁੱਟਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਲਿਤ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਦਲਿਤ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦਲਿਤ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਦਲਿਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਦਲਿਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਅਫੀਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇੱਥੇ ਟਰਾਇਲ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿਓ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਗ ਪਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਈ 10 ਸਾਲ ਆ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਲਿਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਲਕਿ 6 ਮੈਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, 6 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਲਿਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨਮੁਟਾਵ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਕਦੋਂ ਕੁ ਹੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ? ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ।
और सब लोग मिलके एक ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਉਹਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਏਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2022 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਨਮਟਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਲਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਚੜਾਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਇੱਕ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਵੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਜੀ ਬਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਵੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਲਈ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਠੋਕ ਲਵੇ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਰੋਗੇਟਿਵ ਆ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਡੋਜ਼ੀਆਰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਡੋਜ਼ੀਆਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ ਬਈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ੀਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬੈਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਜਗਜ਼ਾਰ ਕਰ ਦਈਏ ਨਹੀਂ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ
ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਕ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਈ ਆ, ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਦੇਖੋ ਨਵੇਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਨ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਰੇਤਾ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਪ ਬਣਾਵੇ ਰੇਤਾ ਉਹ ਆਪ ਵੇਚੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਬਕੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਠੀਕ ਔਰ ਗਲਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। 40 ਕਰੋੜ 400 ਕਰੋੜ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਹੋਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਠੀਕ ਰਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸਿੱਟ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਟ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, MLA ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 8 ਮਹੀਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਹੀ ਕੋਰਟਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜੇ ਆ। CBI ਨੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਤਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ CBI ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। CBI ਤੋਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੜ ਕੇ ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ CBI ਨੇ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਆ ਕੇ ਵੜ ਗਈ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੇਸ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 9 ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸਿੱਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ
ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਐਤਕੀ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਟ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਯਾਨੀ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਲਦੀ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਕੌਣ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣ। ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਟ ਆ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਹੋਈ, ਉੱਤੋਂ ਫੋਨ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੋਸਟਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਪਟਨ ਇੱਕੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਰਾ, ਕੈਪਟਨ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥੋੜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣਾ ਚਾਹਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਏ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਾ ਸਰ? ਨਹੀਂ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ? ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੇ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਕਾਹਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਸਰ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਚਾ ਕੇ ਬੋਲਤਾ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਇਹ ਸਵਾਰਥ ਔਰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਆ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਬੰਧਨ ਆ। ਜੀ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਕੋਈ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਪਈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਫਿਰ 97 ਸੀਟਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਈ 20 ਤੇ ਤੂੰ ਲੜ ਲਾ ਆਪ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਿਰ ਦਲਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਤਾਦੀ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਜੇ 97 ਸੀਟਾਂ ਦੇਵੇ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੈਣ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਕੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ, ਬੀਐਸਪੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਐਸਪੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸੁੰਗੜੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਕਿ 100 ਸੀਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਐਸਪੀ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਆ ਬਨੂੜ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਸਾਡੇ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 13,000 ਪਿੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ 13,000 ਪਿੰਡ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ। ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਇੱਕੋ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਏਜੰਟ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਤੇ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟਿਆ ਵੁੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਾਂਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਆਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਂਜ ਕੇ ਭੇਜਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੁਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੱਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਰੋਕੋ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹਿਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਅੱਛਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਔਰ ਦੋਸਤ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਲੋਕ ਦੋਸਤ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੀਐਸਪੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਸੀ 2 ਐਮਐਲਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ 1850 ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਹਜੇ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 2 ਲੱਖਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਹੋਵੇ ਕਮਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਵਿਹੜਾ। ਜੀ, ਜੇ ਵਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜੇ ਕਮਲਾ ਤੇ ਸਮਝਾਵੇ ਕਿਹੜਾ? ਆ ਜਿਹੜੇ 1539 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ, ਆ ਵਿਚਾਰੇ
ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਹੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 17 18 18 19 19 20 ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ 1539 ਕਰੋੜ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗਣ ਡਈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਡਈ? ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਧਰਨ। ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਰਾਡ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ, ਆ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਜਾ ਕੇ ਤੇ 1539 ਕਰੋੜ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਤਾ ਬਈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਹਿੱਸਾ ਕੀ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਔਰ 2014 ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ 10% ਸਟੇਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, 90% ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆ ਕੇ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵੀ 17 18 18 19 19 20 ਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ 1539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 90 40 90 10 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 60 40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ 40 ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਲੈ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੇ 60 ਪੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ 60 ਪੈਸੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ 60 ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਧਰਮਸੁਧ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਟੇਟੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਣ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਫਸਰ ਬਦਲਤੇ, ਬਸ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਨ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਜਾਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਕੇਸ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਝੂਠ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਪੋੜ ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਾਹਦਾ ਧਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਲਓ। 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ 1060 'ਚ ਵੇਚੀ ਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਵਾਪਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਭਾਈ? ਇਹ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 400। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਆਹ ਰੇਟ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਜੋ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰੇਟ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਤੀ ਹੋਈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੀ, ਤੇ ਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 40s ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ, ਮੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣ ਕੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸੱਚ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਵਸ ਡਾਢਿਆਂ ਦੇ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ। ਫਤਿਹ ਕਿੱਟ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ 800 ਰੁਪਏ 790 ਰੁਪਏ 'ਚ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਟੈਂਡਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਟੈਂਡਰ ਉਹ ਹੋਇਆ 790 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੇਕਰ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟ 10-10 ਗੁਣਾ ਵਧਾਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ 3000 ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਹਾਲ ਬੁਰਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਲਟ ਹੈ, ਸਾਲਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। 4-4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 290 ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੇਟ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ 'ਚ 800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ ਕਿੰਨੇ 800 ਰੁਪਏ 'ਚ? ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 290 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਤੇ 800 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਵੇਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲੀਏ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਰੁਪਈਆ ਵੱਧ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਰਿਹਾ ਵਾਧੂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਵਧਾਏ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਵਧਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੋ 290 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ 900 ਰੁਪਏ 'ਚ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਔਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਈ ਉਸ ਰੇਟ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਮਰੋੜ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਆਪ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਬੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਸੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਕੋਈ ਸੱਚ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਝੂਠ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਲਾ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਭੇਦ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣੇ, ਅਸੀਂ ਨੱਕ ਥਾਣੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨਾ ਜੀ, ਆਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇਹ ਚੂਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫੇਰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ? ਬਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਡ ਲੋਕ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਇਹ ਨੁਕਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਲਦੀ ਆਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ ਕੀ ਰਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੇਨ ਏਜੰਡੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪਾਰਟੀ। ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅੜਕ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਚਾਹੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 1 ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ 100 ਸੀਟ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋ। 100 ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਊਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 77 ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ 100 ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਜੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇਹ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਪੋਸਟਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖੇ, ਉਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ
ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸਿੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।